Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la troisième partie. Donc, la première vidéo, درنا introduction à la téléphonie, مدخل التليفوني. ثانية تكلمنا على الريزو تليفونيك كوميتي RTC. في troisième vidéo راح نحكيو على الكوميونيكاسيون entre le téléphone et le central. كيف تصرى المحادثة الهاتفية. Donc, nous avons la norme TBR21, donc en janvier 1998, qui fixe les caractéristiques électriques des signaux INI, انها تثبت الخصائص الكهربائيه الاشارات المبعوثه par le combiné téléphonique بالجهاز الهاتفي ou n'importe quel équipement branché sur la prise bien sûr تاع الهاتف. وشي هما مراحل باش ان نديروا ان كومونيكاسيون تصرى محادثه. كاينه لا فاز الاولى نعيطوا لها لا فاز دو بري سيليكسيون قبل الاختيار. اني اول حاجه جو في ديكروشاج دو لابوني دوموندور. اول حاجه قبل ما ندير الاتصال تاعي اني نرفع جهاز الهاتف، نهز الكومبيني تاع الهاتف. une fois ندير لو ديكروشاج دو لابوني دوموندور. ثاني حاجه واش راح يصرى ان روبيراج بار لو سنترال دو لا ليني ابلونت. دونك لهنا راح يروبيريوني في السنترال تاعهم باللي فوالا راني هزيت لو كومبيني تاع التليفون. بعد كي نهز وعلاه يروبيريني هنا درت السنترال باه يبعث لي لا توناليتي داكوغ. المرحله الثانيه هي لا فاز دو سيليكسيون، مرحله الاختيار. كي سي بون نهز الجهاز تاع الهاتف توصلني لا توناليتي. اول حاجه راح نديرها راح نشكل الرقم par l'abonné demandeur. Donc je vais faire la composition du numéro par l'abonné demandeur. اني نشكل الرقم تاعي. دونك حتى صرا استقبال النيميروتاسيون هذيك الارقام، راح يصرى تحليل دو لا نيميروتاسيون، اناليز دو لا نيميروتاسيون et transfert des données aux organes de commande. يرسل تحويل المعطيات للاجهزه المختصه في الارسال. بعد راح qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la recherche de la ligne demandée. راح يفركت على لين اللي حاب نعيط لها انا، اسكو هي في الخدمه ماهيش في الخدمه، ممكن الاتصال بها غير ممكن. هنا راح يدير تيست دو لا لين دوموندي، راح يدير تيست تجربه. كان يلقاها اوكيبي مشغوله، بالك لي انا نعيط له قاعد يهضر. دونك يبعث الدوموندور دو لا توناليتي دوكيباسيون نقول لي فوالا لا ليني ولا الرقم اللي حابه تتصلي به او مشغول. لكن يلقاه ليبر حر، واش راح يدير؟ يبعث لي لو روتور دابيل او دوموندور، يبعث لي ان سينيال سونغي او دوموندي، نسمع رنه في الهاتف. اما الانسان اللي نتصل به يديكروش يهز اون فوا يصرى يسمع لا سونغي هذيك رنين ولا رنين الهاتف، راح يديكروشي لو كومبيني. ولهنا راح تصرى الكومونيكاسيون بين لي دو بوست. راح لي دو بوست هذم يقدر يصل الاتصال ما بيناتهم. بيان سور لا تاكساسيون دو دوموندور، الفاتوره راح تتحسب بيان سور على الانسان اللي عيط مش اللي عيطوا له. سوبرفيزيون دو لا كومونيكاسيون، حتى يراقبوا الكومونيكاسيون. اون فوا ندير الراكروشاج راح يحبس لا تاكساسيون، تسمى راح يحبس الفاتوره. دونك باش راح يدير لك ريبتور دو لا ليزون ويقص الاتصال. هادوما نعيطوا لهم سي لي فاز دو ميز اون كومونيكاسيون دابوني داكوغ. Donc, deuxièmement, la troisième partie, il y a la communication entre le téléphone et le central. On va parler de la liaison entre le téléphone et le central téléphonique. Chaque téléphone grand public, il y a l'RTC, donc il y a le téléphone grand public. Généralement, connecté à un central RTC, il y a le réseau téléphonique comité par une simple paire de fils de cuivre. Il y a l'aتصال هذا كل راح يكون بهذه سامبل بير دو فيل دو كويفر من النحاس. الديامتر تاعها القطر تاعها انفيرون 0.5 ملم. الكابل هذوما عندهم اون امبيدونس كاركتيرستيك تاع 600 اوم داكوغ. دونك لا ليزون هذه se fait par une simple paire de cuivre diamètre d'environ 0.5 ملم. Ces câbles عندهم une impédance caractéristique de 600 ohms. Donc, c'est un câble téléphonique, 8 paires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6 sur 10 aériens autoportés. Donc, cette liaison avec le poste de l'abonné est dite boucle locale. Donc, c'est local loop. Et lors d'une communication téléphonique, transporte une composante continue d'alimentation du poste ainsi que le signal vocal. Donc, شوفوا لهنا كيف تصرى عملية décrochage du combiné. Donc, عندي un téléphone B et un téléphone A. D'accord? Décrochage تاع combiné A. Le B هو محطوط normal. La perte تقصدي عندها 48 فولت سي سي وعندها 0 ملي امبير سي سي. هنا ما كانش تيار كهربائي صفر لانه ما كانش ديكروشاج. هنا الديكروشاج كيف ما يديتيكتيو كي يصرى نلقى بلا فالور تاع الكورون تاعي ولات 40 ملي امبير في الديكروشاج. Lorsque le téléphone n'est pas décroché, il est soumis à une tension continue fait à 48 volts venant de centrale. J'ai une centrale, donc ils ont 48 volts. بصح كي يكون ديكروشي راح تكون 40 ملي امبير، يكون ماهوش ديكروشي راح تكون 0 ملي امبير. في الغوبو l'impédance présentée par le poste est associée au circuit de sonnerie dans lequel est inséré un condensateur qui empêche la circulation d'un courant continu. Donc, les condensateurs يمنع التيار انه ينتقل. Dans l'attente d'un appel, les postes étant soumis à une tension continue ne consomment aucun courant. Donc, لهنا في اللي بكون ماهوش décroché ما كاين حتى استهلاك للتيار الكهربائي. Lorsqu'on décroche le soft hook, le combiné à le poste A, le commutateur se ferme. Donc, il y a le commutateur avec. Donc, le poste présente une impédance assez faible et consomme un courant contenu de l'ordre de 40 mA, signalant ainsi son souhait ou son centrale d'établir une communication. Donc, la prise de ligne. La prise de ligne. Je trouve le téléphone B, j'ai un clavier, un micro plus un écouteur. Donc, j'ai les commutateurs du combiné, un condensateur de blocage et là, on sera la sonnerie. Donc, là, on a 48 volts, les GIM centrale RTC. On dit A et qui compte décroché, donc on dit 40 mA ou 48 volts. La tonalité, après la fermeture du commutateur du combiné, le central du réseau public acquitte la demande de connexion en superposant à la tension continue. Donc, un signal sinusoïdal, تيار متناوب. La fréquence est 440 Hz. Donc, à la note musique LA. C'est l'invitation à numéroter. إنه يقول لك voilà ابدأ اكتب الرقم تاع الشخص اللي حتتصل به. Donc, هذه نسميوها la tonalité dial tone. Les autocommutateurs privés fournissent une tonalité de fréquence égale à 330 Hz. On perçoit ce changement lors de la composition du zéro pour émettre un signal sortant. Donc, le 48 volts, là, la fréquence est 440 Hz. Donc, c'est un signal présent lors de l'émission de la tonalité. Numérotation téléphonique, par exemple en Algérie, il y a 213 qui qu'on un appel international. Ou là, par exemple, la région de c'est 038 plus les 10 numéros. Donc, un des 10 chiffres permet d'atteindre une capacité d'assurer 300 millions de postes. Donc, l'identification de notre pilier. Finalement, la numérotation décimale. Ce procédé de numérotation par impulsion, donc par ouverture de boucle, est utilisé par des téléphones à cadran rotatif et par certains modèles. Donc, c'est les anciens modèles. Mais quand vous تكونوا ما لحقتوش على cadran rotatif, à chaque fois لازمك تدور le cadran هذاك. احنا juste دركا عندنا un clavier numérique. Dans ce cas, le courant continu est interrompu, راح يحبس un nombre de fois correspondant au chiffre envoyé. Donc, je la touche 2, donc il y a 2, ou il s'arrête. Je vais 5, donc il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou il y a 1, il y a 1, 3, il y a 3, ainsi de suite.
La durée de chaque numéro va être 33,3 millisecondes ou la durée d'un numéro ou l'autre va être 100 millisecondes. Donc, on dit le courant continu est interrompu par un nombre de fois correspondant au chiffre envoyé, générant ainsi des impulsions. Une impulsion pour le chiffre 1, deux impulsions pour le chiffre 2, ainsi de suite, jusqu'à 10 impulsions pour le chiffre 0. Là, on a fait chaque impulsion, la durée c'est 100 millisecondes. Donc, à peu près, c'est 33,3 millisecondes pour la ligne fermée. Donc, on a dit la présence de courant et 66,7 millisecondes pour la ligne ouverte. Donc, pour composer le 1, il faut 100 millisecondes. Pour le 2, il faut 200 millisecondes. Ainsi de suite jusqu'à 0, où il faut 1 seconde. Donc, on a un intervalle de temps de moins 200 millisecondes doit séparer deux trains d'impulsion. Donc, le principe ancien, il dit beaucoup de temps. Donc, c'est la numérotation décimale. Nous rajoutons la numérotation par fréquence vocale, le DTMF, dual temps multifréquence. C'est un procédé de numérotation qui génère des sonorités codées. Il doit émettre deux fréquences spécifiques dans la gamme 300, la gamme تبدا أقل حاجة 300 Hz وأكبر حاجة 3400 Hz. Donc, pour transmettre un chiffre, il est très peu probable que deux fréquences spécifiques dont les valeurs sont premières entre elles soient présentes à l'arrière-plan du microphone pendant la numérotation. Ces fréquences sont normalisées au plan international, donc هادو كلهم محطوطين تحت la norme UIT TQ23. D'accord. Donc, quand on a un clavier de téléphone, on va appuyer sur une touche, on va y mettre deux tonalités correspondant à l'intersection de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoiles, 0 et dièse. Donc, les fréquences là, donc on dit l'étoile, par exemple, 941 Hz, 7, 852, le 4, 770, le 1, 697 Hz. Donc, ce sont des fréquences normalisées, la fréquence DTMF. Donc, dans le cas de l'appui sur le clavier de la touche 8, donc, le numérateur transmet une tension composée, un signal 852, donc 8, c'est 852, et un signal pardon, يسرى التقاطع بين 852 و 1336 Hz. D'accord. La composition, ou là, le signal, 852 Hz, plus un autre signal, 1336 Hz. Donc, c'est la touche 8. On a la représentation spectrale d'un signal lors de l'appui sur la touche 8 qui va être نوع الإشارة اللي راح تستخدم. Donc, la partie هذه. Donc, pour éviter les problèmes de distorsion et génération d'harmonique, aucune fréquence est harmonique d'aucune d'autre fréquence. De plus, il est impossible de synthétiser une fréquence à partir de la somme ou bien la différence de deux autres fréquences pour éviter les erreurs de numérotation dues au produit d'intermodulation. Actuellement, la durée d'enfoncement d'une touche et l'intervalle entre deux manœuvres successives ne peuvent être inférieurs à 40 millisecondes. Donc, بين رقم ورقم ما لازمش تفوتوا وقت تاع 40 ثانية. مليسكوند جزء من الثانية. نتوقفوا لهنا في لا بارتي هذه نخليو لاكتيفاسيون تاع لا سونري لي كونيكتيك بور لا بروشين فيديو اللي تكون لا فان تاع لا بارتي نيميرو 1 تاع la partie du cours, le signal, le réseau téléphonique RTC en utilisant des signaux, bien sûr, d'appel. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment.